السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے رکوع ایک اہم ترین عبادت ہے۔ پچھلے درس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سجدہ، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، جس کے اندر بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب رہتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اس کے بارے میں بتلایا تھا اور سمجھایا تھا۔ آج کے اس کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے رکوع کے بارے میں چند اہم چیزیں آپ حضرات کو بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 77 یعنی آیت نمبر 77 کے اندر مومنوں کو رکوع کرنے، سجدہ کرنے، رب کی عبادت کرنے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہی اعمال کو اللہ تعالی نے کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، بڑے غور سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اے مومنوں، ارکعوا، رکوع کرو، اللہ کے سامنے، اللہ کی نماز جیسے عبادت کے اندر جھکو، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کی بندگی اور پرستش کرو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ہر طرح کے خیر اور بھلائی انجام دو، ہر طرح کا خیر کرو، ہر طرح کے بھلائی کی والے اعمال کرو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے مختصر مفہوم اور مطلب سمجھنے کے بعد یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ رکوع جو نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ، اور عمومی طور پر اللہ تعالی ہی کی عبادت اور بھلائی کے کام کرنا، یہ ہر طرح کی کامیابی کی راہ ہے۔ آدمی اگر کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کرے، جس کے اندر رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، اور صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرے، اور حسب طاقت جو بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں اس میں پیش رہے، انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہوگا۔ تو رکوع ایک وہ عبادت ہے
جو نماز کے اندر ادا کی جاتی ہے اور جو اللہ تعالی نے کامیابی کا سادن اور ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ آپ جانتی ہیں رکوع کے معنی جھکنا، یعنی آدمی جب قوما میں ہوتا ہے، وہ قوما جس میں تلاوت ہوتی ہے، آدمی جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورہ کے ملانے کے بعد رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، اور یہ ایک اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا ایک رکن ہے جس کا کرنا ضروری ہے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر رکوع کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے کمر کو جھکائے اور پیٹھ کو لمبی کرے، کمر کو جھکائے اور پیٹھ کو لمبی کرے، اور دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھے، یعنی الگ الگ رکھے، اور پھر اطمینان سکون کے ساتھ جھکے۔ اس کو رکوع شریعت کے اندر کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا پڑھنا واجب ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ رکوع ہے اور یہ سب جانتے ہیں۔ رکوع کی تعریف ہی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر مرد ہو یا عورت۔ رکوع کرنے کا طریقہ، صحیح طریقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے؟ وہ اس طرح ثابت ہے کہ رکوع کرنے والے کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جھک جائے، کمر، پیٹھ اور سر بالکل برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کمر اٹھی ہو، پیٹھ دبی ہو، سر اٹھا ہو، بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع میں ان کی کمر مبارک اور پیٹھ مبارک اور سر مبارک بالکل برابر پلین کی طرح رہتا تھا کہ اگر کوئی پانی بھرا ہوا پیالہ رکھ دے تو پانی ادھر ادھر ڈھلک نہیں سکتا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے رکوع کرنے والے، کسی کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے تو پیٹھ نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی کا پیٹھ اٹھا ہوا ہوتا ہے تو سر بہت زیادہ نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جسمانی پریشانی یا بیماری نہیں ہے تب ایسی صورت میں رکوع کے اندر ہماری کمر، پیٹھ اور سر بالکل لیول میں رہے گا، برابری میں رہے گا، اور دونوں نگاہیں رکوع کے اندر اسی جگہ پر رہیں گی جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے، ادھر ادھر اس کی نگاہیں نہیں رہیں گی۔ یہ تو کمر اور پیٹھ کی کیفیت ہوئی۔ دوسری بات، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنے پر مضبوطی سے رکھ کر کے پکڑے گا، اس طرح کی گھٹنا جو ہے تھوڑا پیچھے ہو کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوہنیاں جو ہے، یہ کوہنیاں یہ اپنے بازو سے الگ رکھے گا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی انگلیاں جو گھٹنے پر رکھے گا وہ ایسے کھلی ہوئی ہوں گی، ایسے سمٹی ہوئی نہیں رہیں گی۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کی کیفیت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بھی رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ رکوع میں پڑھا کیا جائے گا؟ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
रुकू के अंदर साबित हैं। चुनाचे वही दुआएं पढ़ेगा जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत रुकू में पढ़ना साबित है। एक सवाल अक्सर लोगों का आता रहता है, क्या रुकू के अंदर हम कुरान पढ़ सकते हैं? तो इस सिलसिले में बैहक़ी की एक रिवायत और सही मुस्लिम की एक रिवायत से ये बात मालूम होती है कि रुकू के हालत में, सजदा की हालत में तिलावत की खातिर कुरान की आयत पढ़ना मना है। कुरान की आयत पढ़ना मना है। और रुकू के अंदर दुआ की शक्ल में भी कुरान की आयत पढ़ना मना है। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुहीतु अन अक़रा कुरान राकिअन औ साजिदन, मुझे मना किया गया है, मुझे रोका गया है कि मैं रुकू की हालत में या सजदा की हालत में कुरान की तिलावत करूं, ये मुझे मना किया गया है। फ़अम्मा रुकुआ फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब, रुकू के अंदर क्या करो, क्या पढ़ो, इसमें रब की अजमत बयान करो, रब के दरबार में झुक कर अपनी आजिज़ी इनकिसारी का एहसास करते हुए रब जो अजमत वाला है उसकी ताज़ीम करो, उसकी अजमत बयान करो। सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ो, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह पढ़ो, उसमें कुरान की तिलावत ना करो। और सजदा के अंदर जैसा कि पिछले दर्स में मैंने बतलाया था, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करो। चुनाचे रुकू के हालत में और सजदा की हालत में कुरान की तिलावत से मना किया गया है। और मैंने पिछले दर्स में बतलाया था कि सजदा की दुआएं बहुत सारी, सुब्हाना रब्बियल आला, लेकिन अगर कोई दुआ के तौर पर कुरान की कोई आयत तिलावत की शक्ल में नहीं, दुआ के तौर पर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, तिलावत की नियत से नहीं बल्कि दुआ की नियत से, क्योंकि सजदा के अंदर बकसरत दुआ करने का हुक्म अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब आइए देखा जाए कि रुकू के हालत में सुन्नत क्या क्या है। पहली बात तो रुकू ये नमाज का रुकन है। सुन्नत ये है कि आदमी रुकू में जाने से पहले रफ़ए यदैन करे, चाहे मर्द हो या औरत। जब आदमी पहली रकात या दूसरी रकात या तीसरी रकात या चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ ले, और अगर वो इस हालत में है कि दूसरी सूरा भी मिला सकता है, जैसे अकेले नमाज पढ़ रहा या इमाम है या सीधी नमाज पढ़ रहा, तो सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरा मिलाने के बाद जब रुकू करने का इरादा करे, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत, तो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरीके से अपने कंधे के बराबर या कान के बराबर उठाए, जिसको रफ़ए यदैन कहा जाता है। और इस मसले की वजाहत मैंने इससे पहले के दर्सों के अंदर की है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जब अल्लाह के रसूल रुकू में जाते थे, जब जब अल्लाह के रसूल रफ़ए यदैन करते थे, और रफ़ए यदैन करने का तरीका बिल्कुल यही है कि उंगलियां सिमटी हुई हो और किबला की ओर हो, बातनी हिस्सा किबला की ओर हो, और उसके बाद रुकू में जाए। रुकू में बिल्कुल उसकी कमर, उसका पीठ और उसका सर बिल्कुल लेवल में हो। ऐसा ना हो कि सर झुका हो, कमर उठी हो या पीठ उठा हो या झुका हो। और अपने घुटने को रुकू में जाने वाला मजबूती से पकड़े और पीठ को लंबा करे। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है, बयान किया सल्फ़े सालिहीन ने, कि रुकू में इतना लंबा करे कि उसकी मुंडी सजदे की जगह तक पहुंच जाए झुकने की हालत में, साथ रुकू ना करे। और दोनों हाथों की हथेलियां इस हैसियत से कि हथेलियां ऐसे खुली हुई हो
अपने दोनों घुटनों पर रखे और अपने ये कुहनी को बगल से बाहर रखे। और सुन्नत ये है कि रुकू के अंदर बराबरी करते हुए कमर और पीठ और सब बिल्कुल बराबरी करते हुए, लेवल में करते हुए पीठ को दराज करे, पीठ को लंबा करे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू के हालत में सुन्नत साबित है। इसी तरीके से सुन्नत ये भी है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सर मुंडी एकदम पीठ के लेवल पर रखे, न ज्यादा न झुकाए पीठ के लेवल से और ना ही उसे उठाए रखे। और एक सुन्नत जैसा कि मैंने बताया कि कुहनी के साथ साथ अपने इस बगल को अगर जगह है तो अपने बगल से अलग रखे। ये सुन्नत है रुकू के अंदर। और सुभान रब्बियल अज़ीम या रुकू की दुआएं पढ़ना फर्ज और वाजिब है। एक और मसले की वजाहत बहुत जरूरी है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग वाही तवाही की चीजें सीखते हैं और सिखाते हैं। चुनाचे जो ये बात मशहूर है कि रुकू के हालत में रुकू करने वाले को अपने अंगूठे के, अपने पैर के दोनों अंगूठे पर उसे निगाह रखनी चाहिए। अल्लाह के कसम किसी सही हदीस से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि साबित यह है कि पूरी नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक आदमी की दोनों निगाहें न बंद रहेंगी और न ही इधर उधर भटकेंगी, बल्कि सजदे की जगह पर रखेंगी। इल्ला ये कि आदमी तशहुद के अंदर अगर है तो वह आदमी सजदे की जगह पर भी अपनी निगाह रख सकता है और शहादत की उंगलियां जो हरकत देता है इस पर भी रख सकता है, या कभी शहादत की उंगलियों पर, कभी सजदे पर। यह बात जो लोग तालीम देते हैं कि अपने पैर के दोनों अंगूठे को देखा करो, ये बात गलत है। और इसी वजह से, इसी गलत तालीम के आम होने की वजह से लोगों की कमर और पीठ तो किसी तरह बराबर रहती है, लेकिन मुंडी पीठ के लेवल से ज्यादा झुकी हुई होती है। जबकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू करने का तरीका मैंने आप लोगों को बतलाया। रुकू के ताल्लुक से एक मसला और जान ले। अगर कोई आदमी ऐसा है जो जिस्मानी बीमारी की वजह से नमाज में खड़ा हो सकता है, लेकिन खड़े खड़े वो रुकू में नहीं जा सकता, कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर बैठकर उसे रुकू करना है किसी बीमारी की वजह से, तो ऐसी हालत में बैठकर रुकू करना भी जायज है। और बैठकर जब रुकू करेगा, चाहे कुर्सी पर चाहे जमीन पर, तो अपने जिस्मानी ताकत के हिसाब से जितना झुक सकता है, जैसे खड़े होने के बाद रुकू करता तो खूब झुकता है, वैसे वो झुकेगा, वैसे ही वो झुकेगा। ये नहीं कि वो झुक सकता है, मान लिया बैठ करके नमाज पढ़ा किसी मजबूरी की वजह से, या खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा था, रुकू वो खड़े खड़े नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से उसको बैठना है, तो ये नहीं कि ऐसे बैठा रहा है। अगर वो इतना झुक सकता है तो इतना झुकेगा, इतना झुक सकता है तो इतना, यानी एकदम रुकू की कैफियत बैठने की शक्ल में भी हो, और ये जिस्मानी ताकत के हिसाब से है। ये रुकू के चंद मसाइल हुए जिसका बतलाना मैंने मुनासिब समझा। और आदमी रुकू ज्यादा से ज्यादा कब करेगा? जब आदमी फर्ज नमाजों के अलावा ज्यादा से ज्यादा नफिलें पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नफिलें पढ़ेगा, और रुकू के अंदर हमारे दिल में ये बात हो कि हम अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल आजिज़ी के साथ, मुकम्मल इंकिसारी के साथ, मुकम्मल इहानत के साथ हम बिल्कुल रब के सामने झुके हुए हैं। रब को राजी करने के लिए, रब की फरमाबरदारी करने के लिए हम रब के सामने बिल्कुल झुके हुए हैं, और रब का अपने दिल में रब की अजमत का एतराफ करते हुए, रब की ताज़ीम का ये पर यकीन करते हुए हम रब की ताज़ीम कर रहे हैं, हम रब की अजमत बयान कर रहे हैं। चुनाचे हम कहते हैं सुबहाना, हम पाकी बयान करते उस अल्लाह की जो अजीम तरीन है, अजमत वाले रब की पाकी बयान करते हैं।
یہ رکوع کے چند مسائل ہوئے جس کا بتلانا میں نے مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نماز سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح نماز پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کتاب جاننا چاہتی ہیں تو علامہ صادق سیالکوٹی کی کتاب صلاۃ الرسول، اور ایک کتاب نیچے بک رہے نماز نبوی، اسی طرح مختصر سی میری بھی ایک کتاب ہے طہارت اور صلاۃ کے، مختصر طہارت اور صلاۃ، جس کے اندر پاکی کے سارے طریقے، نماز کے سارے طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب اور ہے مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان، اس طرح کا کوئی نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جیسی اہم عبادت کے اندر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی نمازوں کو بانٹے نہیں، ہم اپنی نمازوں کو مختلف گروہوں اور فرقوں کے انداز میں نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارا اول اور آخر امام خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔